नमस्कार दर्शक बंधु मोर ए चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आसतु आज जानिबा 2025 मसीहा जून मासर राशिफल केमिति कटिबो आपणकर। एटा मेष राशि पई खास एथरा आमे जानिबा स्वास्थ्य, शिक्षा, लव विषय रे, वैवाहिक जीवन विषय रे, भाग्य विषय रे, कैरियर विषय रे एवं तार प्रतिकार कोन करबा को हबो मु आपणकू शेष रे कहिबी। आपण ध्यान करी देखंतु। आसंतु वीडियोटी देखिबा पूर्व जदि मो चैनल सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करी जो मो कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि लाइक दबे दियंतु। राशि चक्र रे प्रथम राशि होचंदी मेष राशि। एही मासरे प्रथम गृह रे शुक्र अवस्थापन करूचंती एवं द्वितीय गृह रे सूर्य, तृतीय गृह रे बुध एवं चतुर्थ गृह रे मंगल एवं पंचम रे केतु रहिचंती। 12 रे शनि अछंती। आसंतु जानिबा आपन स्वास्थ्य किपरि रहइबो। प्रथम घर सबुले मु कहि आछि स्वास्थ्य घर इम्यूनिटी सिस्टम रो प्रथम स्वामी मंगल चतुर्थ रे नीच रे पंचम को आसीबे। सप्तम जून को पंचम घर आपनकर त्रिकोण थिबारु केंद्र त्रिकोण रे रही राजयोग बनि जीवो। सूर्य तृतीय स्थान को आसीबे। गुरु तृतीय रे स्वास्थ्य ठीक हेले मध्य गुरु कमजोर हेतु गुरु फैट और चर्बीर कारक ग्रह होइतांती। एठी आपनकर लिवर समस्या एवं खाद्य रे ध्यान देवा आवश्यक। डाइजेशन शक्ति खराब हेबार संभावना देखा जाउची। तेणु बाहर खाद्य को जेते संभव आपण अवॉइड करंतु नहले फैट बढ़ी जिबार संभावना रहउची। कमजोर लागिबा गैस्ट्रिक समस्या ये सब देखा देई पारे। तेणु खाद्य प्रति आपण अधिक ध्यान दियंतु। सूर्य मध्य तृतीय ग्रह को आसी आखि जला पोड़ा केबे केबे समस्यार देखा जाई पारे किंतु मंगल स्ट्रांग हेतु आपण बड़ समस्या भोग करिवे नाही। स्वास्थ्य ओवरऑल देखिबा को गले आपणकर ठीक रहइबो। केवल गैस समस्या ये सब देखा जाई पारे। आपण जेहेतु खाद्य रे टिके सावधानता अवलंबन करंतु। आसंतु एबे जानिबा शिक्षा किपरि रहइबो आपणकर। पंचम गृह रे केतु अवस्थापन करिसंती। 18 मई को केतु अवस्थापन करिसंती। 1.5 वर्ष एई घरे रहिबे। केतु हेउचंती माइंडलेस रो ग्रह। 1.5 वर्ष भितरे आपण किछि ना किछि परिवर्तन करिवे निश्चय। देखिबे पूर्वरु जहा थिला एबे निश्चय किछि परिवर्तन घटिबो। जेउठी क्लास करूचंती ट्यूशन जाउचंती से स्थान रो परिवर्तन नहले टीचर चेंज हेई जिवे बा आपण सेठू पळेई आसीबे। पाठरे चेंज करिवे निश्चय। जून कथा कहिले 15 जून परठारु ठीक ता परे पाठरे नुआ शिखिबे नुआ करिवे। जदि कही आपण को पाठरे किछि कहिबे आपण सुनिबेनी। आपण निज तरीका रे पाठ पढ़िबे। जहा पढ़िबा को चाहुचंती ताहा पढ़िबे। एवं आमे जदि देखिबा शिक्षार ग्रह भल अछि पाठ एवरेज रहिबो। आसंतु जानिबा आपनकर लव लाइफ केमति रहिबो। पंचम ग्रह केतुर घर होइथाए। एतरे मध्य मंगल पंचम को आसीबे। आपण बहुत किछि करिबा को प्रयास करिवे हेले लव रिलेशन रे 7 जून परे जदि आपनकर लव रे मिस अंडरस्टैंडिंग अछि सेथिरे आपनकर किछि अवस्था सुधारिबार संभावना रहउची। किंतु आपण सब बेले ध्यान रहिबे। आपनको सामना लोक किछि भी जदि कहि थांती सेथिरे आपण राग द्वेष किछि रखिबेनी एवं संदेहजनक कथा सृष्टि करिवे नाही। एवं सेथिरे जदि किछि संदेहजनक सृष्टि करैबो तेणु करी आपण मिस अंडरस्टैंडिंग को दुई जन मिसी समाधान करंतु। एवं एथिरे आपणकर जोग देखौची जे लव रिलेशन ब्रेकअप भी होबार संभावना रहउची। तेणु करी आपण एथि प्रति बहुत ध्यान दियंतु। आपण निज भितर मिस अंडरस्टैंडिंग दूर करंतु। केतु हेउचंती पंचम गृह रे आछंती से निज भितर मनोमालिन्य सृष्टि करिवे असंतुष्टि रहिबो। तेणु ए सब चेष्टा करंतु दूर करिवा पई। सामना लोक जेते भी जहा आपण को चेष्टा करू भलो पई चिंता करू आपण को मन रे सब बेले राग द्वेष ये सब लागि रहिबो।
ତେଣୁକରି ଆପଣ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ନେଗେଟିଭ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଏଥରକ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ। ସପ୍ତମ ଘର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସପ୍ତମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଜୁନ ଲାଷ୍ଟରେ ହେବ। ଶୁକ୍ର ନିଜ ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁକୁ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି, ଶନି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ମାସ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଯଦି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଲିଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲିର ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହେଲେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ଏହି ମାସରେ। ଜୁନରେ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତୁ ଭଲ, କାରଣ କୌଣସି ଗ୍ରହ ନିଜ ଘରକୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ମାସରେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମ ନିଜ ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ଏ ମାସରେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଗୃହରେ, ଗୁରୁ ତୃତୀୟରେ ନିଜ ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ କଥା କହିଲେ ତୃତୀୟ ଘର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବୋଲି ମାନାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ନିଜ ଗୃହକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଯାହା ବି କାମ କରନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବାଧା ଆସିପାରେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ମିଟିଂ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ବି କରୁଛନ୍ତି, 2 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରହିପାରେ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ, ଭଲ ବି ହେବ। ନିଜ ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗୁରୁ ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମାଇଣ୍ଡ ଅପସେଟ୍ କରେଇବେ ହିଁ, କାହିଁକିନା ଡାଇଭର୍ଟ କରେଇବେ, ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରେଇବେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଛି ଭାଗ୍ୟ। କିଛି ଶେଷ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ରହିବ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ରହିବେ, କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଭରେଜ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଦଶମ ଶନି 12ରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ମେ 10ରେ ଗୁରୁ ଦୃଷ୍ଟି 11 ଭାବକୁ ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସଂଯୋଗ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ କ୍ୟାରିୟର ଏତେଟା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଦଶମରେ ଶନି ମଙ୍ଗଳ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଏତେଟା ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଟିକେ ମୁଡ଼ି ସ୍ୱଭାବରେ ରହିବ, ମନ ଟିକେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଟିକେ ହେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସର୍ବଦା ଟିକେ କୁଲ୍ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜର କାମରେ ଅହଙ୍କାର କରିବା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଭଳି କାମ ହେଇପାରେ, ଆପଣ ନେଗେଟିଭ ମନ ହେଇପାରେ, ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭ ହେଇପାରେ, ନେଗେଟିଭ ହିଁ ଆସିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଡ଼ି ସ୍ୱଭାବ ରହିବ, ନେଗେଟିଭ ରହିବ, ସିନିୟର ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇପାରେ, ଏସବୁ ପ୍ରଭାବ ଏଇ ମାସରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି କାମ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଏସବୁ ଘଟିବ। 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫରେନ୍ ଯୋଗ ଦେଖାଉଛି। କୌଣସି ଡିସିସନକୁ ତରବରରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଶାନ୍ତ ମନରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଶନି ହୋଇଥାନ୍ତି କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ପେସେନ୍ସ କେତେ ଏଇଟା ଶନି ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କୁଲ୍ରେ ମାଇଣ୍ଡ ସର୍ବଦା ଥଣ୍ଡା ରଖି କାମ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଜନେସ୍ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଗ୍ରହରେ। ବିଜନେସ୍ ଏ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି କିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ଟ୍ରେଡ଼ିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ମାସରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସବୁ ଗ୍ରହ ଏଇ ମାସରେ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ ପ୍ରତି। ଖାସ କରି ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସପୋର୍ଟ ରହୁଛି। ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପୁରା ସହମତି ଅଛି ସବୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ ମାସଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଗ୍ରହ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରହୁଛି, ଶିକ୍ଷାର ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପ୍ରକାର ରହୁଛି, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଟିକେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହେଇପାରେ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆଭରେଜ ରହୁଛି। ଭାଗ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଚାଳିବେ, କ୍ୟାରିୟର
କ୍ୟାରିୟର ବି ସେହିପରି ରହୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ହଇରାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିକି କୁଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଜନେସ୍ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ଏ ମାସରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଶନି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଦିନକୁ ଥରେ, କିଛି ନହେଲେ ଦିନକୁ ଥରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ବି ନ କରୁଛନ୍ତି ନା, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କମ୍ ସେ କମ୍ ଥରୁଟିଏ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ଆପଣ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏ ମାସ କ'ଣ ପୁରା ବର୍ଷ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ରହିବ।